औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वॉइस ऑफ बडग्राम ग्रानो को तुमको ग्रानो मिने वालो ज़ेन तासु कुर्बा शिराज अहमद सिराजी और द महल ज मौजूद पर इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लाजस के मासर मौजूद दे द बडग्राम इनेबारा एमएनए जनाब प्रिंस मोहम्मद नवाज खान से सर दे रबे रसूलुल्लाह पर टेमरा का सर गतुन को पंदी प्रोग्राम के मंगा द एमएनए से क्वेश्चन को ची आया तर दे टेम्पो दु बडग्राम पर सकल दी और मखे त सकल वाडी बेदा शान टूरिज्म चुकुम द खान से बियो डेर ख इनिशिएटिव अगस्त ले टूरिज्म पाकिस्तान की प्रमोट कोल नो बडग्राम चुकुम दे अगस्त ने तो पता रहा में टूरिस्ट स्पॉट ते तक डी दासी टूरिस्ट स्पॉट्स ते चुकुम उस डेवलप की गेल तक टूरिस्ट चुकुम दे गजी और शान दे तक प्रेस यू की गले मैदान शो चोर शो चेल शो डेवलप यो तरवान दी नो पता हम पुख्तने को सत अस्त में वाले क्वेश्चन दाए चिकल तसु एमएनए शोय नो तर दे टेम्पो तसु द बडग्राम खल्क द पारा द बडग्राम कोम द पारा और से बडग्राम द पारा से के पहले मन तक लगाना वाचोय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टोल नमो के दोस्ता शुक्रिया लाको और ज दादल से कौम को मामले एतमाद कर दे दाबुदा एहसानात नशम पूरा कोले इंशाअल्लाह जुम आगे जज्बे सर रागले और कम चीज़ पे जज्बे सर मुंतखब करें इंशाअल्लाह दाजमा ख्वाहिश थी से यो इज्तिमाई कार और इलाके पर सता मनीदा से कार उसी जगह पूरा टोल आवाम तक फायदा हो रही संग से जंग मशर इमरान खान दे टूरिज्म हवाले सर डेर जात दागा यो विजन ने और इंशाअल्लाह पागे हवाले सरा संग से दस्ता से शुक्रिया अदा करूँ से तासु दे टूरिज्म हवाले सरा सुमरा जागे दगा प्रोग्राम दगा सुमरा जागे किड़ी दी नो दस्ता से लाउड शुक्रिया अदा करूँ से आगा तासु मुंडेर सपोर्ट रा कर दे पागे वाजी माने दे टूरिज्म हवाले सरा सुमरा से टूरिस्ट राजी नागा सासु पदे मीडिया पदागे माने आगा अर्ता बाकायदा दुमा रश दे से आगा जो खपल ऐलान से संग से मुझे गले मैदान में ओपनिंग कर दे नागे न बाद दुमरा रशी 14 अगस्त की माँ कतलन नागे के 5000 खलक रागलो और 14 अगस्त को गले मैदान के मनाओ बात स्टूडेंट्स प्रोग्राम की बड़ी बिल्कुल लागे दुमरा खासा प्रोग्राम न ज़खपल ऐलान में दुमरा दम स्टास पता हमसा और दाल जमीन इमरान खान जो विजन लगा आगे बुनियाद पर सता माने मादा फल अलाई द डिस्ट्रिक्ट बडग्राम द ओपनिंग यानी अवल लगा माले गले मैदान न स्टार्ट हुआ सर और इंशाअल्लाह अगला पर अजमकुम 40 का नाम मंगा मुफ्त वर्कर दा देर पर वर्कर से खल्को तब रोजगार मिलेगी खल्को यानी अर्थ यानी होटल या सुमरे से दगा गाड़ी राजी या सुमरे से दगा नरे ने ताकि यकीन के पक्का मारा ज मा ओपनिंग को नो सिर्फ 3 घंटे जाता यो माशूम बच्चा तना सो मा खपल अगा खाल लाडो नागा बिस्किट राउड सनो दा से दगा राउड नागा ना माता पुस को बच्चा ता 3 घंटे को सुमरे पैसे कट नागा जी मा 3000 रुपए कट नो द खल्क को रोजगार दा नो ज इंशाअल्लाह दा जमा अवलने स्टार्ट हो और द खान साहब ये टूरिज्म वाले सर जमा अगर सर्टेन मीटिंग थी अगर ज़्यादा इंटरेस्ट अगर जाके इलाके दूरियों के खासकर जो वादी चोड़ या लाई बडग्राम दटोला कहते हैं अगर ज़्यादा बजा तो खुद इंटरेस्ट है नागा मासरा दिया वाले सर द्रिसरो मीटिंग है किड़ी वो जम यो मीटिंग रवान ने जाने के बाद अगर क्यादत की आए के बाद केपी मिनिस्टर बहुमी चीफ सेक्रेटरी बहुमी जबोमी इंशाल्लाह आगे लूँगा अमली जामो वो इंशाल्लाह आइंदा बार बार को जिसमें रजूंगा टूरिज्म स्पॉट से चेल शो बलेजा शो और गले मैदान शो दासी 20 सर मैदान दिया अगटे खासा जेल दासी पर बलियो मैदान दिया गए कि 753 से तासुम के लिए आगे तो फिर कंडो नो दासी बलेजा से कम जाके अखपलियो लगा ले नो इंशाल्लाह 10 स्पॉट से कम दी इंशाल्लाह नेक्स्ट आए के और दे माने दे टूरिज्म दगे कारूम शोर हो शेल्टर हो इंशाल्लाह करीब आगवा कंप्लीट शी सुमरा टूरिस्ट चीज़ें नए के वो तकरीबन मन सर तकरीबन अंडर कसानो गुंजाइश पर पाते के लिए और सर से कम प्राइवेट खलक दिया था वो हम दगा जुड़े इंशाल्लाह दे सर बात आके
ترقی او ډیولپمنٹ په زیات کړي. کیمپینګ پوسټ کوم دی خبره په ولګېدله په ګلې میدان کې، خو مین شیز چې کومي یا کوم ځای چې ډیولپ کېږي په هغه ډیولپمنټ کې د روډونو د سړکونو ډېر اهم رول وي. نو کوم چې د ګلې میدان ته روډ کوم سیاحتي مقامات ته هغې ته روډ چې کومه لار ده، تاسو هغې باره کې څه کړي سره هغې باندې رڼا واچوئ؟ نو ما خو دې جذبې سره لکه ستاسو تعاون سره یعنې کوم ستاسو جذبات چې ما کتلي دي، نو ما خپل د جیب نه هغې باندې پیسې لګولې، هغه روډ مې تاسو به کېدای شي شاید کتلې وي، او هغې باندې انشاءالله اوس ګاډي مو ښه ځي، او هغه اوس موږ په پروینشل جیکا پروګرام کې هم اچولی دی، او هغه روډ به هم انشاءالله ان قریب به شروع شي. او فلحال ایمرجنسي کې ما خپل د جیب نه کار کړی دی، او ګلۍ میدان ته روډ مې بالکل کلیر کړی دی، او هغې باندې اسانۍ سره دی. دې نه علاوه انشاءالله کوم نور ډیولپمنټس دغه تاسو دغه وکړه، بیاره خوړ کې برج چې کوم شروع دی هغه انشاءالله تیزۍ سره کار شروع دی. دغسې شیري پل چې کوم دی هغې موږ چې کوم وعدې خپل عوام سره کړي دي نو هغه انشاءالله موږ پوره کړي دي، هغې باندې انشاءالله کار تیزۍ سره روان دی. ډګري کالج خاص کر زموږ د ینګ جنریشن یوه لویه مسله وه. زه د الله پاک لاک شکر ادا کوم چې هغه انشاءالله ډېر زر تیزۍ سره کار شروع دی، ان قریب اوسه کمپلیټ کېږي او موږ به کلاسونه سټارټ وي انشاءالله. دې سره زموږ د الی کوم روډ چې دی نه هغه هم اوس اخري مراحلو کې دی، او انشاءالله هغې نه بعد به بلیک ټاپینګ کار شروع شي، نو هغه هم ډېر سہولت شو الی ته. دې سره زموږ بل روډ بدقسمتۍ نه په ایره کې زلزله کې تاکوړ وای کنی الی روډ هغه زموږ یعنې څومره سپلای چې ده په هغې روډ باندې ده، څومره چې سپلای څومره دغه د تاجرانو دغه چې څومره د الی ته چې دغه کېږي نو په هغه روډ باندې هغه بدقسمتۍ نه هغه وخت کې ایم این ایز ایم پی ایز د جی واي کسانو دې طرف ته توجه نه یې ورکړې، زموږ فنډ موږ ته نه یې میلاو شوی د ایره بدقسمتۍ نه دا ټول دغه د هغوی د داسې موږ ته تذکره رسېدل. نو زه کوشش دا هم کوم چې انشاءالله تاکوړ وای کنی روډ پرایم منسټر صاحب هم ډایرکټ یې وکړ ده، او انشاءالله زه به چې څومره فنډ ما ته میلاوي په هغې نه زه سټارټ اخلم. دې څنګه بټګرام کې اوس هغې کې زموږ ایم پی اے ما سره تاج محمد ترنګ دی، نو موږ انشاءالله هلته هزاره یونیورسټي کمپس هم هلته دغه شروع دی، او دې سره انشاءالله موږ چې کوم میګا پراجیکټ کوشش کوو څنګه چې پرون وزیر اعلی صاحب دغه هم وکړو پروینشل اتھارټي دغې کې هغه روډ کوزه بانډا ټول وکړي هغه شامل کړ. نو دا زموږ د ټیم یو لږ وخت یو کار وشو هغه انشاءالله او په مخه انشاءالله روان دي. داسې زموږ برجونه هم دي په بټګرام کې، بازارګي برج، کنجګوړی برج، بل د خونانو بانډه برج چې کوم دی، نو دا 3 برجونه پکې موږ دا هم سټارټ کړي دي انشاءالله. نو یو منه کار سټارټ دی، دومره به انشاءالله ان قریب اوس کار سټارټ شي، هغې ټنډر شوي دي، هر څه شوي دي. نو دا زموږ ډېر په مد کې بیا اوس بجلی مین شی بجلی بالکل مین شی بیخي وینه چې کومې سره نو دغې والټیج بالکل کم بالکل دغه دی. اوس د الله شکر دی، زه د الله لاک شکر ادا کوم چې د کوم په باندې ډېر بې اعتماد کړی دی. ما هم یعنې بجلی چې کوم دی نو ما فیصله دا کړې چې زه به خپل پروجیکټ نه ورکړې، خپل ډسټرکټ بټګرام کې کم از کم د بجلی وولټیج به ټیک کوم، او څومره چې دا بیلینګ مسله ده دا به انشاءالله کوشش به دا کوم چې عوام ته هغې ریلیف میلاو شي. څومره چې دا کونډه سیسټم دغه شي د دې د وجې نه خلکو ته پریشاني زیاته ده. نو انشاءالله زه فرسټ ټایم انشاءالله ما کار شروع کړی دی، څنګه چې تاکوټ ګز سټیشن دی 33 کې د هغې اپګریډیشن دغه شوی دی 132، دې سره د الی خوړ نه بجلي هغې ته کنورټ کول د هغې ډایرکټیو هر څه شوي دي، کار پرې شروع دی. داسې 76 لاین چې کوم دی د هغې نه موږ بل فیډر ووهکه، هغې لاین باندې کار هم شروع دی انشاءالله ان قریب به زه د هغې افتتاح کوم. هغه به د ډي ایچ کیو هسپتال نه هغه په بره لاین به د هغې دغه کېږي، بټه موډی، جیسول، شملۍ، بنسیر، هیل هغه لاین هغه 3 فیډر به هغې ته بجلي لاړ شي. دې سره به زموږ بجلی وولټیج به ښه شي. تاکوټ ګرډ نه به انشاءالله بټګرام 2 به هغې کې لاړ شي.
الای نو د الای خور نه بجلی آی ته کنورټ شي دې سره به زمونږ بټګرام بجلی په حکومت کې به انشاءالله دا زه یقین سره یم چې هغه خود کفیله بشي انشاءالله دې سره بیا د الای ته لاینون شروع دی کمبې ممبې ته غرضول دي کډې کټ دي هغې به نوم شروع دی انشاءالله نو دا په بجلی حکومت کې دا د هغه د دویم سټپ به زه انشاءالله د بیلینګ او د کونډه سیسټم وسره موږ د هغې دغه کوو چې دا ختم شي او خلکو باندې لوډ کم شي او یقینا په خلکو باندې یعنې بیل یوټیلیټیز بیل ډېر زیات دي په هغه هم داسې شوي دي چې لاپرواهي د واوډه او لاپرواهي سره دغې سره دا شوي دي نو انشاءالله دویم سټپ به زه په هغې اخلم او آی تھنک تاسو MNA وی چې کوم وخت زده شوي وه په هغه وخت کې وي چې امریکا صاحب بیرونه معاف کړي وو او بیا هغه چې کوم دی معاف شوي نو هغې باندې کې خلکو باندې کې بوج راغی نو د هغه بوج د وجې چې کوم دی خلک اوس ستاسو خبر ټیک د هغه امیر مقام وخت کې خو داسې زلزله چې شوی وه هغې کې ګورمنټ یو 3 میاشتو لپاره دغه شوی خو هغې نه بعد زمونږ قاري صاحب MNA و زمونږ قاري یوسف صاحب نو هغه په دې شي باندې پوهېده نه نو هغه خلکو ته ووایي چې ما 60% دغه معاف کړ ما کړی خپل ټریناور کې ما کړی خو هغه ما په داسې کړی ما د هغې باقاعده نوټیفیکیشن کړی ما چې کوم خلکو بیلونه دغه جمع کړي زما په ټریناور کې که هغوی پسې بیا راغلي زه اوس هم ذموار یم نو قاري صاحب غریب په هغې نه پوهېدو نو هغه خلکو ته ووایي چې تاسو 60% ما مه کړه چا دې جمع کړئ نو هغه خلکو غریبانو چا خپل پټۍ چا خپله میخه دغه خرڅه کړه هغه جمع کړه اشي ورپسې الټه راغی الټه هغه شی راته هغه غریبانو باندې لوډ شو نو زه قاري صاحب کې دومره تجربه نه وه نو انشاءالله هغه زما ذهن کې ده تاسو ته څنګه ما ویل دویم سټپ زما بیا دی هغه به زه انشاءالله ټیک کوم عوام ته به ریلیف انشاءالله رسوم ما پرایم منسټر صاحب په دې باندې هغه هم کړی ده ډایرکټیو مې هم کړی ده خو لاول زما د بجلی ولټیج چې کوم تاسو ته ما ویل انشاءالله زما کار پرې روان دی او انشاءالله دا ما وعده کړه خپل قوم ته دا اوس سره کوم انشاءالله بالکل سر ټوریزم خبره مونږ کوو ټوریزم خبره روانه وه سر په هغې کې اوس چې پیک روان دی سر د بډګرام نه تحصیل بډګرام باندې کې چې پیک کوم دی روان دی سر نو په بډګرام تحصیل بډګرام کې هم د ټوریزم ډے سپاټ موجود دي لکه مچۍ سر سایډ شو د شانتي ګرنډ سایډ دی سر نو آیا تاسو د بډګرام چې کوم تحصیل بډګرام دی ټوریست سپاټ هغې لپاره هم څه کړي دي سر که نه یا سره کول غواړئ نو بټګرام کې زمونږ سره دا تحصیل بټګرام کې بلیجه چې څنګه ما تاسو ته ویل دا هلته دغه دا ډېر لوی ایریا ده ښایسته ځای دی داسې مچۍ سره دی ستاسو خبره کوم ستوري خو هم زمونږ د وایس بټګرام په ترو منځ کې هغه مونږ ایکسپلور کړی بالکل ما تاسو ته ویل چې ټوریزم حوالې سره زه تاسو ته داد راکوم ستاسو چینل ته زه داد راکوم چې تاسو څومره هغې کې محنت کړی دی او زه هغې باندې تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې څومره او دا تاسو ما سره یو د نیمې نه زیات ما ته تاسو مدد وکړه او دې وخت کې انشاءالله بټګرام او الای کې د ټوریزم په حوالې سره تاسو څومره هایلایټ کړی دی نو کوم ځای نه خلک راځي نو دا ستاسو محنت دی او انشاءالله رنګ به دا راډي انشاءالله روان شوی دی انشاءالله دنیا زموږ کې چې څنګه شیلټر شروع شوی نو دغسې انشاءالله بل چیل دغه دی چیل داسې ځای دی چې هغه د بټګرام دی الای دواړو سنټر دی نو هغې کې بیوټیفیکیشن یو پروګرام دی زموږ چې هغې کې 700 میلیون پیسې هر ډسټرکټ ته دغه زموږ ډسټرکټ ته راغلي دي نو هغې کې ما خپله یو روډ د ټوریزم یو شاخ هغې کې راځي نو هغې کې ما چیل ته هم پیسې ایښي دي هغې پلور راغلي دي او هغه سایډ نه ما هم جیکا کې پیسې ایښي دي نو دا د الای او د بټګرام مشترکه یو ټوریزم سپاټ په ځای دغسې مچۍ سره ټیک ده کاروډاکې سره ده خو دا دی چې ایریا ورته زموږ دغه ده نو انشاءالله هغې کې به هم زموږ دا دغه چې کاروډاکه هم زموږ وروڼه دي دا به زموږ یو جاینټ دغه به دا هم وي فرینډلي بلکل دغه وي نو دغسې زموږ هغې بټګرام کې نور هم زموږ نشته ډنډ څنګه تاسو ویل نو هغه هم ډېر ښایسته ځای دی نو انشاءالله ورو ورو به دا به موږ دا ټول دغه به اخلو داسې انشاءالله دې باندې به موږ مختلف ادارو سره به موږ دغه کړو پیسې به درنه راکړو چې دې باندې ولګي او موږ د خپل علاقې طرف ته زیات ډیولپمنټ پروګرامونه
خاص کر ټوریزم دغه کوم چې خلق ته روزګار او پیدا ملوي. سر د بلدیاتي انتخاباتو اشاره چې کوم د خان صاحب ورکړې ده چې ډېر بلدیاتي انتخابات چې کوم دي دغه باقاعده به کېږي، نو ستاسو څنګه تیاری به څنګه روان ستاسو چې کوم ګروپ دی سر؟ نو انشاءالله موږ خو بلدیات د خان صاحب مخکې نه ښه پروګرام و، لکه څنګه تاسو مخکې وکتل چې بلدیات پروګرام کې د کونسلر نه واخله تر ډسټرکټ ناظمه پورې، او هغې کې به تاسو کتلی چې هر ځای کې ویلیج د وي سی ممبر خپل که 10 لک ملاو شي یا 5 لک ملاو شي، خو هغه خپل هغه ویلیج کونسل کې کار کړی. نو دغسې ناظم دی هغه خپل دغه منع کړی، که دغسې تحصیل کونسلر دی هغه خپل په فنډ کړی، که داسې تحصیل ناظم دی هغه خپل په ځای کړی، که داسې ډسټرکټ ته راشي ډسټرکټ کونسلر هغه خپل په ځای کړی، ډسټرکټ ناظم خپل په ځای کړی. نو هغه یو ښه نظام دی. نو اوس هغې لپاره زمونږ ګورمنټ هغې له دغه اوس چینج کړي، ځکه ډسټرکټ دغه ختم کړو، تحصیل چې کوم دی هغه به ډایرکټ ووټ عوام نه اخلي. نو دې سره ویلیج کونسل چې کوم دي هغه هم ډېر ښه پاورفل به وي، هغه به داسې چې اوس مخکې 2500 یا 3000 ونیو، اوس کم از کم 5000 نه به هغه کم دی، زیات یو ویلیج کونسل دغه هغه هم پاورفل دغه. نو دغسې تحصیل ناظم چې کوم دی هغه به ډایرکټ د عوام په ووټ باندې به راځي. نو انشاءالله هغې اوس ډیمونیټیشنز پروګرام به اوس کېږي، هغې کې به ویلیج کونسل په هغه هغې باندې به ډیمونیټیشن کېږي، هغې باندې به آبادي او دغه چې کوم دی هغه به ورله برابري. ناین آباد به انشاءالله موږ الیکشن کوو بلدیات. سر زیاتره دا مونږ ګورو سره چې په بډګرام کې بیا سپیشلي په تحصیل بډګرام کې کار تاسو کوئ، خو د هغې چې کوم کریډټ دی هغه نور څوک والي، لکه ډېر داسې پروجیکټ مونږ وکړل، ډېر داسې کارونه مونږ وکړل چې د هغې کریډټ چې کوم دی هغه نور څوک والي. سر د دې څه وجه کیدای شي؟ نه هغه خو بعض داسې دغې لکه زه خپل عوام ډېر زیات مشکور یم، ما څنګه تاسو ته وویل ما باندې د هغو ډېر لوی احسانات دي. زما والد صاحب هغه خپل مشر ګڼلی او زما ورور فتح محمد خان هغه خپل مشر ګڼلی، بیا ما سره د زما 6م الیکشن دی، نو ما سره د هغو ډېر احسانات. دا ځل خو داسې کړي دي چې زما دا سوچ هم نه و، یعنې دا ریکارډ ما چیرې زما د والد صاحب زما چې دومره ووټ چاته چا نه اخیستی، څومره چې دا ځل ما ته خپل کوم کوم سوال چې تاسو وکړو دې کې لکه مثال طور باندې 2013 کې نو هغه زما خپله غلطي ده چې زه قوم ته نه یم تللی، کار مې کړی ډېر زیات کار مې کړی، زه فخر سره یم کار مې دومره کړی دی. یوازې پاسپورټ آفیس چې کوم دی، بیا د جسور نه واخله یورو پورې روډ چې کوم دی هغې بنیاد هم ما ایښی و. جسور نه ما ځکه کوم چې هر کله ما ته بایپاس روډ له موقع میلاویږي، پنجګول کوم به ما ته لار راکوي، نو زه به بایپاس جوړوم، دا به دې عوام ته اساني وي. نو زه د پنجګول کوم مشکور یم، او هغه زما خواب چې کوم دی هغه پوره کړ، هغه روډ بایپاس بنیاد کېښود، څنګه چې موږ پل افتتاح وکړله ما تاج محمد خان، نو اوس هغه یو روډ ما کړی و هغه وخت کې. دغسې کوزه بانډې نه چتر پلین ته ګوره، داسې پیمان نه مخکې ما 5 کیلومیټر دغه کړی دی، داسې سیدره کې یو روډ ما دغه کړی دی، پیراډا یو سیدرې دغه. نو داسې غټ غټ روډونه بلنکوټ ته ګوره تېر غټ روډ ما واخلو. نو دا هغه وخت کې ما دغه کړي، خو زه عوام ته نه یم تللی، هغه غلطي زما ده، هغه زما د عوام نه ده. قوم ما له صرف یو قسم دمکي را کړی و، ای وجه دا وه چې زه قوم ته نه یم راغلی، کار مې ډېر کړی دی، قوم زما قوم دی، زه فخر کوم، نه د نواز شریف پروا ساتم، نه د زرداري ساتم، نه د عمران خان ساتم، زه خپل قوم ته سلوټ کوم. انشاءالله غلطیانې زما دي، هغه د قوم غلطي نه دي. انشاءالله زه د قوم خدمتګار یم، زه به قوم خدمت کوم. سر بل یو ډېره غټه ایشو ده چې کوم دې وخت کې د بډګرام چې کوم ینګسټر دي، نوجوانان دي، هغوی فیس کوي، هغه دا ده سر چې ګراوند تحصیل بډګرام کې نشته سر، هغې د وجې سټوډنټان چې کوم دي هغو ته د کیل موقع نه میلاویږي، چې مونږ چا سره هم کښېنو هغه وایي چې ګراوند ځمکه راغله، ګراوند ځمکه چې کوم دی هغه مختص شوی دی، فنډ چې کوم دی هغه راغلی دی، خو چونکې هغه ځای منطقه کې د هغه ځای چې کوم مقامي خلک دي هغو ته موازه کوم میلاویږي، هغو به سټې اخیستی دی، نو د هغې ډېر ټایم وشو سر. آیا تاسو به د ګراوند چې کوم فیسیلیټیز دي هغې ورکول کې اوسه پورې څه کړلي سر او مخې ته به څه کوئ؟ ډېر ښه سوال وکړو، دې باندې ما خپله ورک کړی. اوس زمونږ
ګورنمنټ چې کوم دی د هغې پالیسي دا ده تحصیل او ډسټرکټ وایز هغو پلی ګراؤنډ هغو کوي څنګه هلایي کې یو هغو دغه کړی دی بډګرام کې زموږ په دې وجې باندې دغه شی دی نو زه خپله هغه مقامي خلکو سره ملاو شوی یم دغه مې کړی دی بیا ګورنمنټ سره هم ملاو شوی یم نو دې کې زموږ ضد نه دی چې تاسو به دغه ځای کې سیکشن 4 لګول د دغه ځای کې جوړوئ نور ځایونه دي بل ځای کې جوړ کړئ ځکه چې نوجوانانو لپاره خو دې جوړ شي خپل دغه کې اوس دا ډګري کالج افتتاح ما 98 کې کړی و دا زما اولنی سټپ و نو هغې کې سره هم ډېر ځایونه دي ایریا ده نو ما زه به هم وزیر اعلی سره اوس ما خبره هم کړې بیا هم ورسره دغه کوم چې دا فنډ الریډي شته او د هغه د ازون پروګرام دی نو دې دغې د تنازع یا ډسپیوټ دغې نه بجای مونږ بل ځای دغه کړو نو زموږ نوجوانانو ته خو به دغه جوړ شي نو دې باندې به انشاءالله کوشش دا کوم چې زر تر زره که دغه ځای نه شي خو بل ځای کې سټارټ شي نو انشاءالله دا به کوم بالکل سر دا به ستاسو د بډرام په یوت باندې کې د بډرام په نوجوانانو باندې کې ډېر غټ احسان وي چې دا کار وشي سره بل کوشش مې تاسو ته دا کوم سر چونکې په سوشل میډیا باندې کې په میډیا باندې کې ډېر نن سبا ډېر برنینګ ایشو روان ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب روان دي په سټیج پروګرام باندې کې چونکې تاسو د ګورنمنت حصہ یې تاسو په مرکز کې حکومت ته نو حکومت باندې کې یا په پی ټی آی باندې کې څومره پریشر ده سر د مولانا راتلو سره نو ما خو مولانا صاحب زمونږ مشر دی او مونږ د هغه ډېر قدر کوو هغه ته ویلکم کوو اسلام آباد ته ډي چوک ته او انشاءالله مونږ هغه سره هر قسم تعاون کوو خو افسوس په دې دی تعاون څه مطلب سر تعاون خو دا دی چې انشاءالله د هغه د درنې دغه به ډېر خیال ساتو او د هغه څه کوم جایز مطالبات دي منو به وله خو افسوس په دې دی چې مطالبات د هغه کم مطالبات دي اوس مثال طور باندې هغه ایجنډا دی چې ری الیکشن دي وشي نو ری الیکشن هغه څه جواز دی دا ګنې مخکې څه داندي شی ده د هغې څه ثبوت شته کله چې هغه الیکشن وګټي نو هغه داندي نه او کله چې بل پارټي وګټي نو هغه داندي شي نو دا زه مولانا صاحب نه تپوس کوم چې د دې خو خاص جواز نه جوړېږي بل دا دی چې مولانا صاحب عوام نه د اسلام په نوم باندې ووټ غواړي هغه چې اسلام آباد ته راځي نو هلته عوام مونږ نه د اسلام په نوم باندې ووټ غواړي دلته چې راشي هغه اسلام آباد ته راشي نو زه په خپله څلور زره ایم این اے پاتې یم او مولانا صاحب چې کم ګورنمنټ یې هغې سره د هغه اتحادي کشمیر کمیټۍ چیرمین وي د هغه کابینه کې شامل شي نو هغه ټول هغه ریلیف هغه ته میلاو شي نو هغه هر څه ټیک ټاک دی افسوس په دې دی چې اوس هغه زموږ علما کرام دی هغې کې جی وای کې بعض دغه دی خو اکثر علما کرام دي زموږ نو هغوی د اسلام په نوم چې ووټ وغواړي نو بیا په کار ده چې د اسلام دپاره دلته اواز اوچتوي هغه که کوم پارټۍ سره اتحاد کړي خو هغوی باندې دا پریشر راوړي چې مونږ د قومي اسمبلي کې مونږ شریعت نظام بل پیش کړو نو زه تاسو ته په ریکارډ باندې وایم په 98 کې کوم چې نن احتساب ایکټ دی دا مونږ 14 امینډمنټ کې دا مونږ پاس کړو هغه وخت کې د نواز شریف حکومت زه په خپله ایم این نو مونږ بل یو بل پیش کړو 15 قرآن او سنت او هغه وخت کې مولانا صاحب د پیپلز پارټۍ سره اتحاد و تاسو ته به یاد وي نو مونږ بل پیش کړو نو مونږ مولانا صاحب په اسلام په نوم باندې ووټ غواړي راځي دلته او دی به مونږ سره انشاءالله دی کوي ځکه دا خو هغه خو بیا مونږ له داد راکول پکار دی چې مونږ قرآن او سنت بل پیش کړ او مولانا صاحب به مونږ له هغې کې داد راکوي نو تاسو یقین وکړه په ریکارډ باندې د قومي اسمبلي مونږ هغې له ووټینګ وکړو او مولانا صاحب او پیپلز پارټي 60 کسان په هغه هاوس کې دندې ناستو نو قرآن او سنت هغې له بل باندې ووټینګ لپاره پانېسېدل او ووټ یې رانه کړ نو که ما تا نه یې وکړ نو مونږ باندې به کفر وکړ دا د هغو کردار دی دویم نواز شریف سره چې بیا اعلان شو منسټري میلاو شو کشمیر کمیټۍ چیرمین هغه دغه قرآن د ختم نبوت بل پیش شو هغه هم په ریکارډ باندې عوامو ته معلومه ده نو زموږ علما کرام جو پانسې چې هغې خلافت یې کړی او شیخ رشید غونې شانې کسر پاسي هغه مخالفت کوي او تحریک لبیک ول هغه درنه اچوي نو دا پریشر هغوی طرفه راغی هغه بل دغه شو نو دا د مولانا صاحب
چې اوس زه افسوس سره دا وایم چې داسې عوام په سترګو ورلاسونه یږدي. نو زه دغه کوم چې د ازادي مارچ دغه پر موږ کشمیر باندې زموږ په مسلمانانو باندې ظلم کېږي. نن زما خیال دی چې 72 که 73 ورځې وشوې هغه باندې کرفیو ده او دغه او دلته دا پته نشي چې مولانا صاحب چا په اشارې باندې راځي. نو موږ هغه ته ویلکم کوو خو د ملک او د قوم ازادي خیال ساتي. سر تاسو هم زیاته کړئ چې فرست ټایم هغه د کمینه ورکړی سر دویم کوشش دا سر دغه د درنې حوالې سره د کوم چې هغه ازادي مارچ کوي سر تاسو څه ګڼئ سر چې کله چې د پی ټی آی دلته درنه کړې وه 126 ډیز آیا مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام به دومره ورځې دلته کښېني دومره ورځې به هغه دلته درنو کړي؟ نو دا خو به د هغو خپله ایجنډۍ اوس خو دا دی چې حالات څه وایي سر حالات څه وایي؟ نو اوس داسې دي چې اعتصاب اوس شروع دی او زمونږ عمران خان په خپله الله شکر دی چې هغه یو نیک انسان دی، هغه یو صفا ذهن دی، هغه د ملک کرپشن او دغه ختمول غواړي. نو مولانا صاحب ما خو تاسو ته چې موږ به مولانا صاحب ته ویلکم کوو، د هغه به ډېر خیال ساتو. خو دا دی چې د هغې خبرې مقصد د هغه سره ایجنډه سره ایجنډه خو نشته، صرف ایجنډه دا ده چې ری الیکشن وکړي. ولې وکړي؟ دندې شي نه هغه عدالت نشته، د هغې څه ثبوت نشته. مولانا صاحب چې الیکشن وګټي نو هغه صحیح وي، چې موږ الیکشن وګټو نو موږ دانډي کړي، نو د دانډي څه ثبوت نشته. نو هغه که دلته څومره دغه کړي نو موږ به انشاءالله هلته به ویلکم کوو، د هغه به ډېر خیال ساتو. خو دا ده چې دی د چا په اشارې باندې دلته راغلي دا خو د څنګه چې تاسو ما وایي چې اوس موږ د کشمیر په دغې باندې دغه زموږ مسلمانانو باندې ظلم کېږي، دغه کېږي. زموږ لیډر چې کوم دی په تاسو هغه د امریکا کې یو این په دغې کې هغه چې کوم سپیچ وکړو اوپن دغه هغه وکړو چې هغه یو لیډر تر اوسه پورې داسې تقریر نه کړی کوم چې هغه وکړو. دا د یو دوی د اعزاز خبره ده چې هغه یو مسلمان نن ګوره پرون ایران ته لاړ، سبا سعودي عرب ته روان دی. نو هغه هم ګوري چې مسلم کنټریز دغې کې هغه دومره جذبه ده چې هغه بار خپل مسلم کنټریز کې هغه دا کوم حالات دغه دی هغه کوشش کوي چې هغه جوړ شي. مولانا صاحب زه افسوس کوم چې ته زموږ لوی عالم یې، دغې تا ته پکار ده چې داسې خبرو ته راشې. نو که ته اوس ملک چا په سازش دغې باندې دغه کوي نو هغه خو تا ته د خدای پاک هدایت وکړي چې اوس نو مخکې نور څه نه شي ویلی ورته. ډېر مهرباني سر. ګرانو کتونکو دا و زموږ نننی پروګرام په کوم کې زموږ میلمه و د بډګرام منتخب شوی ممبر نېشنل اسمبلی جناب پرنس محمد نواز خان صاحب. یقینا چې یو ډېر ښه ویژن لري، یو ډېر ښه سوچ لري او غواړي چې د بډګرام د خلکو مسایل حل شي. څنګه چې تاسو په وړاندې موږ د بډګرام ته څومره مختلف مسایل هغې باره کې ترنم پوښتنې وکړې. دغه شان د ټوریزم یو ټوریسټ پلیس چې کوم دی بډګرام کې نوی متعارف کېږي، هغې لپاره هم د دوی یو ډېر ښه پالیسي ده او غواړي چې هغه پلیس چې کوم دی هغه متعارف شي او هغې ته چې کوم دی څومره چې نور زموږ ټوریسټ سپاټ ته کوم سهولیات میلاو شوي دي، هغه سهولیات هغه فیسلټیز چې کوم دي هغه ځایونو ته هم میلاو شي. نو الله دې وکړي چې دا څومره کلونه دوی کول غواړي هغه وشي. یقینا چې زموږ پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه شیراز احمد شاه اجازه ورکړئ. په لوی الله مو سپارم. د لوی الله په امان.